The second type of business is manufacturing business, purchasing raw materials, semi-finished goods. Semi-finished goods are also known as sub-assemblies, are goods that have already undergone some processing and are then used as inventory inputs in manufacturing of or in manufacture of finished goods, which are products ready for sale to customers or consumers. Products to use them as a material in producing new products are raw materials or semi-finished goods. በከፊል ያለቁ ወይም ጥሬ ዕቃ ለፋብሪካ ግብዓትነት ወይም አምርቶ ለማውጣት የሚያገለግሉ ግብዓቶች ጥሬ ዕቃዎች ወይም raw materials ወይም semi-finished goods በከፊል ያለቁ ምርቶች ተብሎ ይጠራሉ። እነዚህ እንግዲህ በስቶክ አቅርቦት በማድረግ ለፋብሪካ ግብዓትነት አምራቾች ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው። Labor, raw materials, and the factory overheads. Examples of actual overhead costs are equipment maintenance, factory depreciation, factory insurance, factory rent, factory property taxes, factory utilities, production supervisor salaries, and the production supplies are combined. The production processes. The production process ወይም ለማምረት ሂደት እነዚህ የተጠቀሱት ፋክተሪ ሬንት ክራዮች የፋክተሪው ፋክተሪ ፕሮፐርቲ ታክስስ ለፋክተሪ የሚከፈሉ የፕሮፐርቲ ታክሶች ፋክተሪ ዩቲሊቲስ ግብዓቶች እነዚህ የየዕለት መገልገያዎች ዩቲሊቲስ የሚባሉ እንደ ነዳጅ እንደ ኤሌክትሪክ ያሉ ነገሮች ፕሮዳክሽን ሱፐርቫይዘር ሳላሪስ የምርት ሂደት ተከታታይ ደሞዝ ፕሮዳክሽን ሳፕላይስ አቅርቦቶች እነዚህን ሁሉ ያሟላ የማምረት ሂደት ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ይባላል። The finished output goods produced are sold to the consumer. አልቆ የወጡት ምርቶች ለኮንሱመሩ ወይም ለተጠቃሚው ይሸጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ እንደምናየው ይሄ አሁን አውትፑት የሆነ የፕሮዳክት አይነት ነው። ኢን ጋርመንት ፋክተሪ በጋርመንት ወይም የአልባሳት ፋብሪካዎች ውስጥ ሌሎችም አሉ። እዚህ ጋር ሌሎች ሸክላ አይነት ባህሪ ያላቸው እንደ ካፕስ እንደ ሲኒ አይነት ነው የሚታየው። እስክሪብቶ፣ ኮፍያ እነዚህ እዚች ጋር የሚታይ ሌላ አለ እንደ ሽቶ አይነት ነገር። እነዚህ በሙሉ ይሄ አሁን ቦርሳ ነው። ቦርሳ እነዚህ እንግዲህ በጥሬ ሀብት ግብዓት የተለያዩ የጥሬ ሀብት ግብዓቶች ወይም በከፊል ያለቁ ግብዓቶች ለምሳሌ ለዚህ ለጋርመንት የፋክተሪ አገልግሎት ጨርቆች ማለት ለፋብሪካው ግብዓት በከፊል ያለቁ ግብዓቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም እነዚህ አውትፑቶች ለሽያጭ የሚቀርቡበት ደረጃ ላይ የደረሱበትን ያሳየናል። This is manufacturing operation, which is manufacturing business. This is one example of manufacturing business. There are a lot of number of manufacturing businesses. Therefore, the general terminology or explanation for manufacturing business is using raw materials, production factors, land, labor, and the capital are combined together in order to produce outputs or manufactured or finished goods for consumers. ለተጠቃሚ በዛ መልኩ የሚቀርብበት የስራ አይነት ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ መሆኑን ያው በዚህ ምሳሌ ይገለጻል ማለት ነው። The third type of business is merchandising business. The products at all
sell prices and the sales at retail prices ፕሮዳክቶቹ ወይም ምርቶቹ የሚገዙት በጅምላ በብዛት በቅናሽ ዋጋ ተገዝተው በርካሽ በችርቻሮ በከፍተኛ ዋጋ የሚሸጡበት የቢዝነስ አይነት መርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ ወይ ቢዝነስ ነው። generates profit by selling at higher prices than purchasing prices without changing the product's form የፕሮዳክቱን ወይም የምርቱን ይዘትና ቅርጽ ሳይቀይሩ በከፍተኛ ዋጋ በመሸጥ ከተገዙበት የዋጋ መጠን በላይ ትርፍ ጨምረው በከፍተኛ ዋጋ የሚሸጥበት የቢዝነስ አይነት merchandising business or buy and sell business type is an explanation for this type of business. Examples are auto dealership የመኪና አቅራቢዎች፣ clothing stores የልብስ መደብሮች፣ ሱፐርማርኬቶች፣ convenience stores bodega is a small owner operated shop that serves hot prepared food often open late hours and usually with effect ethnic market cultural context ላይ የተመሰረቱ የምርት አይነቶችን የሚሸጡበት የሱቅ አይነት እንግዲህ ይሄ በውጭ ሀገር የሚገኝ ነው። ቦዴጋ ራሱ ባለቤቱ የሚሰራበት ዘግይቶ የሚከፈቱ ትኩስ እና የታሸጉ ምግቦች የሚሸጡበት የሱቅ አይነት ነው ማለት ነው ቦዴጋ። ሌላው አውቶ ዲለርሺፕ የተባለው የመኪና አቅራቢ ድርጅት መኪናው ከአምራች ኩባንያ በብዛትና አነስ ባለ በቀነሰ ዋጋ በመግዛት በከፍተኛ የዋጋ ልዩነት ለደንበኛ በማቅረብ የሚሸጥበት የመርቸንዳይዚንግ የቢዝነስ አይነት buy and sell business type is an example of merchandising business. The New York City Department of Health defines a bodega as any store of sufficient size that sells milk, meat, eggs, but not specialty store, and it does not contain more than cash register. The cash register ከሚባለው የማሽን አይነት በላይ ማይያዝበት ወይም ከዛ በላይ የሆነ ማሽን አገልግሎት ላይ የማይውልበት እንደ ወተት፣ እንደ ስጋ፣ የታሸጉ ምግቦች ስፔሻሊቲ ያልሆኑ ስቶሮች የሚሸጡበት በኒውዮርክ ሲቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ እንደዛ አይነት ስያሜ የተሰጣቸው ቦዴጋ ተብሎ ስያሜ የተሰጣቸው የሽያጭ አይነቶች በዚህ በመርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ኮንቪኒየንስ ሾፕ ሴልስ ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ኢምፖርትድ ጉድስ በአብዛኛው ከውጭ የገቡ የምርት አይነቶች የሚሸጡበት ኮንቪኒየንስ ስቶርስ ይባላሉ። በመርቸንዳይዚንግ ስር ሚኒ ማርትስ and provision shops sell local products አገር ውስጥ የተመረቱትን ምርቶች የሚሸጡበት እና ሚኒ ማርትስ የሚባሉት with a limited range of non-Asian products. It depends upon the country that sells this type of products. It is non-Asian product that is sold in that country. This is international business that we are dealing with different types of performances concerning with different business types. እንደ የቢዝነስ አይነቶቹ የተለያዩ የቢዝነስ አይነቶች የሚገለጹበት ዓለም አቀፍ የቢዝነስ ጥናት ስለሆነ በዛ መልኩ የተለያዩ የቢዝነስ አይነቶች በተለያዩ ሀገሮች ላይ የሚካሄዱትን ነው እያየን ያለነው። ኮርነር ስቶር or corner shop is a small retail store የችርቻሮ ሱቅ ነው፣ አነስተኛ ሱቅ that stocks a range of everyday items such as coffee, grocery, fruits, vegetables, snacks, confectionery, soft drinks, ice creams, tobacco products, lottery tickets, over-the-counter drugs, toiletries, newspapers, grocery stores. Resellers and the distributors, it is a kind of
መርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ። እነዚህ እንግዲህ የተገለጹት የመርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ አይነቶች ናቸው። ዘ ፎርዝ ታይፕ ኦፍ ቢዝነስ ኢዝ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ። ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ የሚባለው የቢዝነስ አይነት የግል ድርጅት ነው። ቢዝነስ ኦፐሬትድ ባይ ሲንግል ፐርሰን፣ በአንድ ሰው የሚከፈት የቢዝነስ አይነት ነው። ኢዚየስት ቱ ፎርም ኤንድ ሌስ ኮስት፣ ወጪውም አነስተኛ ነው፣ በቀላሉም መቋቋም ይቻላል። ኦነር ዩዝ ፐርሰናል አሴትስ ፎር ሰፖርቲንግ ዘ ቢዝነስ ኦፐሬሽን፣ የቢዝነሱን ሂደት ለመደገፍ ግለሰቡ የራሱን ወጪ ነው የሚጠቀመው። The disadvantage of this business is that the liability of the owner is unlimited. የዚህ ዲስአድቫንቴጁ ጥሩ ያልሆነ ጎኑ የተጠያቂነት መጠኑ ወሰን የለው። ለምሳሌ የቢዝነሱ ባለቤት ከባንክ ተበድሮ መክፈል ባይችል በግሉ ያፈራቸው ንብረቶች፣ በግሉ የሰራው ቤት ያ ሁሉ ለዕዳ ክፍያነት ይያዝበታል ማለት ነው። የዚህ አይነት ቢዝነስ ነው ሊሚትድ አይደለም የሚባለው። the disadvantage of this business is that the liability of the owner is unlimited. ያልተወሰነ ነው። እስከ መጨረሻው እስከ ግለሰቡ ሀብት ድረስ ይሄዳል። among the most significant disadvantage of this business structure is that the sole proprietor bears personal liability for the obligations. የግል ተጠያቂነት አለበት። debts ለብድሮች፣ violations ጥሰቶች of the business entity. The sole proprietor can be held legally responsible for any unlawful acts committed by his or her employees. በራሱ ወይም በሰራተኞቹ በተፈጠሩ ጥሰቶች፣ ህጋዊ ያልሆኑ ሁኔታዎች ባለቤቱን ተጠያቂ ያደርጉታል። If the business fails to pay the creditors, አበዳሪዎቹን መክፈል ባይችል the owner's personal assets will be acquired to get back the credits. የኦነሩ ወይም የቢዝነሱ ባለቤት ግላዊ የሆኑ ሀብቶች ወይም በግሉ አሁን ከቢዝነሱ በተገኙ ትርፎች ያፈራቸው ሀብቶች በሙሉ ይያዙበታል። Starting or rising capital is difficult for the single person. ከዛ በኋላ ለመንሰራራት ለዛ ሰው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። The owner bears all the failures and losses. ባለቤቱ ሁሉንም ውድቀቶችና ኪሳራዎች ይሸከማል ማለት ነው። The business comes to an end with the owner's death. ቢዝነሱ የባለቤቱ በህይወት አለመኖር ቢዝነሱንም ያው ከጥቅም ውጪ ሊያደርገው ይችላል። ተክተው የሚሰሩ ካሌሉ small businesses are an example of this type of businesses. ትንንሽ ቢዝነሶች የዚህ አይነት ቢዝነሶች ናቸው። also informal types of businesses. ኢንፎርማል ወይም ሆን ተብሎ የሚቋቋሙ በዘፈቀደ የሚቋቋሙ የቢዝነስ አይነቶች ወይም አነስተኛ ቢዝነሶች የዚህ አይነት ቢዝነሶች ናቸው። participating in formal type of business for winning the contract is difficult. ኮንትራክት ለማሸነፍ በፎርማል በሆኑ ኮንትራክቶች ውስጥ ተወዳድረው ለመሆን አያስችሉትም። ለምን? ኢንፎርማል በመሆናቸው፣ ህጋዊ እውቅና ስለሌላቸው። The fifth type of business is partnership. ፓርትነርሺፕ የሚባሉት እንግዲህ በተጣማሪነት ወይም በቅንጅት የሚሰሩ የስራ አይነቶች ናቸው። ጀነራል ፓርትነርሺፕ እና ሊሚትድ ፓርትነርሺፕ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ጀነራል ፓርትነርሺፕ bears a limited liability. ያልተወሰነ ተጠያቂነት አለባቸው። ጀነራል ቢዝነሶች ያልተገደበ ወይም ያልተወሰነ ማለት የተጠያቂነት መጠኑ እስከ ግል ሀብት ድረስ ቅድም እንደገለጽነው ይሄዳል ማለት ነው። While in the case of limited partnership does not allow the creditors to go after the limited partners' personal assets. በሊሚትድ ፓርትነርስ አይነት የድርጅት አይነት ወደ ግለሰቡ የፐርሰናል አሴት በግላቸው ከድርጅቱ በሚያገኙ ትርፍ ባፈሯቸው ሀብቶች ላይ የተጠያቂነት መጠን አይሄድም ማለት ነው። ሊሚትድ ፓርትነር ተብለዋል ማለት ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ሊሚትድ ነው። በድርጅቱ ላይ ብቻ ተገድቦ የሚቀር ነው የተጠያቂነት መጠኑ፣ ወደ የግሉ አይሄድም ማለት ነው። Business operated by two or more
members by contributing their resources to the entity ለኤንቲቲው ያላቸውን ሪሶርስ ኮንትሪቢዩት በማድረግ በማዋጣት ያላቸውን ልምድ በማዋጣት የሚጀምሩት ወይም የሚሰሩት የቢዝነስ አይነት ነው። አግሪመንት ኢዝ ፎርምድ ቢትዊን ዘ ፓርትነርስ ዛት ሜክ ዘ ኦፐሬቲንግ ኢዚ በሁለቱ መሃል አግሪመንት ስለሚፈጠር ስራውን ተመራጭ ያደርገዋል ወይም ቀላል ያደርገዋል። ሲንስ ራይዚንግ ካፒታል ኢዝ ፍሮም ዘ ፓርትነርስ ኢት ኢዝ ኢዚ ቱ ፎርም ኤንድ ዘ ፕሮፊት ኢዝ ሼርድ ኢኳሊ ትርፉም እኩል ነው የሚከፋፈለው። የማቋቋሚያ መዋጮውን በኩል ነው የሚያዋጡት። ስኪልስ and experience of partners ensure the selection of best decision for implementing partnership practices and policies የፓርትነሮቹ ልምዶች ህጎች ከዛ በፊት ያላቸው ኤክስፒሪየንሶች ስራ ላይ ስለሚውሉ የተመረጠ የውሳኔ አሰጣጥ ሁኔታ ይኖራቸዋል። በዚህ ምክንያት ይሄንን የፓርትነርሺፕ አይነት የቢዝነስ ሁኔታ ከሌላው ተመራጭ ያደርገዋል። The disadvantage of this type of business are disagreement between the partners on sharing profit እንግዲህ አሁን ይሄ ብዙ ተመራጭ የሚያደርጓቸው ጥሩ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ጎኑ በሀብት ክፍፍል ላይ በድርሻ ክፍፍል ላይ የሚታሉበት ሁኔታ ትንሽ አንፕሮፌሽናል ይሄ ፕሮፌሽናል አሰኝም። ስለዚህ ይሄ መቀረፍ አለበት። ለምን አብሮ ሰርቶ ጥሩ ማምጣት የቻሉበት መልካም አድቫንቴጅ እያለው ትርፍ ማምጣት ደረጃ ላይ ደርሶ በትርፍ ላይ መጣላት ይሄ ፕሮፌሽናል አይደለም፣ አይመከርም። ስለዚህ ይሄ መቀረፍ አለበት። በመካከላቸው ያለው የመከፋፈል ባህሪ ወይም የመበታተን ባህሪ መቅረት ያለበት ነው። ጥሩ ጎን ስላለው መቀጠል አለበት የሚል ኮሜንት ነው ያለኝ። ኮርፖሬሽን ስድስተኛው የቢዝነስ አይነት የኮርፖሬሽን ቢዝነስ የሚባለው ነው። the business organization and the owner have separate legal personality ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኑ ወይም ድርጅቱና የድርጅቱ ባለቤቶች የተለየ ወይም የተለያዩ የህጋዊ ፐርሰናሊቲ ያላቸው ወይም ድርጅቱ ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሊያቢሊቲ ደረጃው ሊሚትድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦነር or owned by investors or shareholders and it is large በሼርሆልደሮች ወይም በኢንቨስተሮች የተያዘ ስለሆነ ትልቅ ነው። because the par value shares are traded on the stock exchange የሼር ቫልዩ ወይም የመቋቋሚያ መዋጮ ቦንድ በመሸጥ ወይም ሼር በመሸጥ ስለሆነ the public purchases ለህዝብ በመሸጥ የሚቋቋም ስለሆነ rising initial capital is easy የመጀመሪያው የማቋቋሚያ ገንዘብ መዋጫው ወይም ማምጫው ቀላል ነው የሚሆነው። the business owners have limited liability ቀደም እንዳልኩት የቢዝነሱ ባለቤቶች ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ነው ያላቸው፣ የተወሰነ የተጠያቂነት ሁኔታ ነው ያላቸው። ይሄ ማለት ከባንክ የተበደሩት ገንዘብ ቢኖር ድርጅቱ በተለያዩ ሁኔታዎች ተጠያቂ ቢሆን ራሱን ችሎ በድርጅቱ ስም ነው እንጂ የሚጠየቀው የድርጅቱ አቋቋሚዎች ከድርጅቱ ባገኙት ሀብት በግላቸው ያፈሩትን ንብረት በተጠያቂነት አይቀርብም ማለት ነው። and participate in companies activity የቢዝነስ ኦነሮቹ በካምፓኒው አክቲቪቲ ወይም የድርጅቱ እንቅስቃሴ ሁኔታ ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ። የቦርድ አባል ሊሆኑ ይችላሉ። እዛ ውስጥ በሚሰሩ የስራ ሁኔታዎች ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ። የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን በድርጅቱ ትርፍ ምክንያት የሚያገኙት የትርፍ መጠን በኩል ባለሼሮቹ ይከፋፈላል። በዛ ባገኙት ሀብት በየግላቸው በሚያፈሩት ሀብት ላይ ተጠያቂነት አይመጣም ማለት ነው። ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ሰሌክትድ ፍሮም ዘ ሼርሆልደርስ ከሼርሆልደሮቹ ወይም ከአቋቋሚዎቹ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ይመረጣሉ ቱ ኮንትሮል ዲ ኦፐሬሽን ኦፍ ዘ ኮርፖሬሽን የኮርፖሬሽኑን የስራ ሂደት የሚቆጣጠሩ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ከዛው ከድርጅቱ ይመረጣሉ ማለት ነው።
unlimited life of the corporation is because of any people with resource can become shareholder። የእድሜው ጣሪያ በጣም ሰፊ የሚሆንበት ምክንያት ማንኛውም ገንዘብ ያለው ወይም ሀብት ያለው ባለሀብት ፍላጎት ካለው ይህን ድርጅት ሊቀላቀልና ሊያሳድገው ይችላል። the business is run or managed by professionals በባለሙያዎች ስለሆነ የሚመራው employed to do so ይህንን ለመስራት የሚቀጠሩ ባለሙያዎች ናቸው ድርጅቱን ረን ለማድረግ። all the parties sharing the interest also share the risks ኢንተረስቱን ሼር የሚያደርጉ የባለ ንብረቶች ሁኔታ ከሪስክ አንጻር ስናየው ሪስኩንም ሼር ያደርጉታል። ሪስክ ቢኖር ሁሉም ላይ ያው የማግኘት እጣቸው ይቀንሳል። ድርጅቱ ቢጎዳ ቢዝነሳቸው የሚያገኙት ቢዝነሳቸው ይጎዳል። ተጠያቂነት የሚመጣ በግሉ ራሱ ካምፓኒው ይጠየቃል ማለት ነው። there are certain legal requirements to be fulfilled that it is difficult to set up the business ህጋዊ የሆኑ ቅደም ተከተሎች ወይም ቅድመ ሁኔታዎች ስላሉት የዚህ አይነት የቢዝነስ ታይፕ ወይም አይነት በቀላሉ ለማቋቋም የማይቻልበት ሁኔታ አለው። decision is made through the majority rule ውሳኔዎች የሚወሰኑት በአብዛኛው ድምጽ ብልጫ ነው። በሼር ሆልደሮቹ ወይም በድርጅቱ ባለቤቶች አብዛኛ ድምጽ ብልጫ ውሳኔዎች ይወሰናሉ ማለት ነው። double taxation in this business is made by both corporate and individual double taxation የሚባለው double tax ድርጅቱ ባተረፈው ትርፍ መጠን ታክስ ይከፍላል። የባለ ሼሮቹ ደግሞ ከትርፉ በሚያገኙት ትርፍ መጠን ታክስ ይከፍላሉ። በሁለቱም ኬዝ ታክስ ስለሚከፈልበት ድርጅቱ ባገኘው ጥቅም ላይ ታክስ ስለሚከፈል የአቋቋሚ ግለሰቦችም በትርፉ ካገኙት ጥቅም አንፃር ታክስ ስለሚከፍሉ ደብል ታክሴሽን የሚባለው መጠሪያ ያሰጠዋል ማለት ነው። መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የሚባለው የቢዝነስ አይነት ሰባተኛው አይነት ነው። they are very large businesses በጣም ትልቅ ቢዝነሶች ናቸው። they produce and sell products globally in various countries መልቲናሽናል የሚያሰኛቸው በተለያዩ ሀገሮች ከሁለት ከዛ በላይ በተለያዩ ሀገሮች ላይ አገልግሎቶቻቸውንና ምርቶቻቸውን አቅርበው ይሸጣሉ። that they are called multinational corporations በዚህ ምክንያት ነው መልቲናሽናል የሚባሉት። the worldwide operations are centrally controlled በየዓለማቱ ወይም ደግሞ ከዋናው ድርጅቱ ከተፈጠረበት ሀገር ውጪ የሚሰጡ አገልግሎቶች ከዛው ከተፈጠረበት ማዕከል ሆኖ ነው የሚቆጣጠሩት። by introducing goods and services multinational corporations have huge investment in foreign countries አገልግሎቶቻቸውንና ምርቶቻቸውን በማስተዋወቅና በማቅረብ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽኖች ኢንቨስትመንቶቻቸውን ወይም የድርጅት ኦፐሬሽናቸውን ወይም አክቲቪቲያቸውን በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ያደርጋሉ። multinational corporations do not protect the local producers to produce their local products ምንም እንኳን multinational corporations የሚባሉት በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ምርቶቻቸውንና አገልግሎታቸውን እያቀረቡ የሚሸጡ ቢሆኑ እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ሎካል የሆኑ አምራቾችና አገልግሎት አቅራቢዎች በሀገራቸው ላይ የማቅረብና አገልግሎት ምርቶቻቸውን አምርቶ የመሸጥ ፍላጎትም መብትም አላቸው። ምንም የሚያደርጉት ተጽዕኖ የለም ማለት ነው። ተወዳድሮ የመሸጥ መብት አላቸው ሀገር ውስጥም ያሉት አቅራቢ ድርጅቶች ወይም አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች። multinational corporations are business organizations with manufacturing plants in foreign countries የምርት ፋብሪካዎች አምራች ድርጅቶችን በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ አላቸው። እነዚህ multinational corporations የሚባሉት multinational corporational business offices and operations in 2 or more countries እነዚህ በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ከአንድ ወይም ከሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ የስራ ቢሮዎች ወይም የቢዝነስ ቢሮዎች አላቸው። these companies are often managed from central office headquartered in home country እንግዲህ በውጭ ሀገራት ዓለማት ያሉ የመልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ ቢሮዎች ከሀገር ውስጥ ሆነው ከዋናው የቢዝነስ ካምፓኒ ሀገር ውስጥ ካለው
ዋና ቢዝነስ ካምፓኒ ያሉት ዋናው ቢሮዎች ወይም ዋና ቢሮ እነሱም ከዛ ሆኖ ይቆጣጠራቸዋል ማለት ነው። ሲምፕሊ ኤክስፖርቲንግ ጉድስ ፎር ሴል አብሮድ ዳዝ ኖት ሜክ ኤ ቢዝነስ መልቲናሽናል ካምፓኒ። አንድን ምርት ከአንድ ሀገር ወስዶ ሌላ ሀገር በመሸጥ ብቻ ዓለም አቀፋዊ ቢዝነስ ነው አያሰኝም። ዓለም አቀፋዊ ቢዝነስ ነው ለመሰኘት multinational corporation has business activities occurring in at least 2 countries ቢያንስ ሁለት ሀገሮች ውስጥ ቢሮ በማቋቋም ፕላንት በማቋቋም ወይም እዛ ሀገር ውስጥ ሰፊ ድርጅት በማቋቋም በቋሚነት ሊሰሩ ይገባል መልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ የሚባሉት እንጂ ሀገር ውስጥ ሆኖ ምርትን አውጥቶ ሽጦ በመመለስ ብቻ multinational ነው አሰኝም። Some may consider any company with foreign branch multinational corporations. በውጭ ያሉትን ብራንቾች ያላቸውን ድርጅቶች አንዳንዶቹ እነሱ multinational corporations ናቸው ብለው ይጠሯቸዋል። Others may limit definitions to only those companies that derive at least quarter of their revenue outside their home country. ሌሎቹ ደግሞ እነዚህ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ የሚባሉት ቢያንስ ሩቡን የገቢያቸው መጠን ውጪ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ከቻሉ ብቻ ነው በዛ ስያሜ ሊጠሩ የሚችሉት። በአንዳንዶቹ ስያሜ developing an international presence can open up new markets and sell opportunities. በዓለማት ውስጥ የመኖር ወይም የንግድ ድርጅቶች ሆኖ የመገኘት ሁኔታ አዳዲስ ገበያዎች እንዲፈጠሩላቸው እድል ይፈጥርላቸዋል። Corporations can establish operations in markets where their capital can be used efficiently. እነዚህ ኮርፖሬሽኖች እንግዲህ ካፒታሎቻቸው በተሳካ ሁኔታ ወይም በጥሩ ሁኔታ አገልግሎትና ጥቅም ሊያስገኝላቸው በሚችል መልኩ ሊጠቀሙ ይችላሉ። If they can produce the same quantity or quality of goods at lower cost, multinational companies can reduce prices and increase the purchasing power of consumers worldwide. በሀገራቸው ውስጥ የሚያመርቱትን የምርት አይነት በዛው ልክ ጥራት ያለውን ምርት በቅናሽ አምርቶ በቅናሽ ቢሸጡ በውጭ ሀገሮች ውስጥ የሚገዙ ደንበኞችን በበቂ ሁኔታ ሊያገኙ ይችላሉ። Multinational companies may also take advantage of lower tax rates in countries eager for direct investment. አንዳንድ ሀገሮች ያው መልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ ሀገር ውስጥ ገብተው መዋዕለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ፍላጎት ስለሚያሳድሩ ለነሱ የታክስ ሬታቸውን ይቀንሱላቸዋል። በዚህ ምክንያት ያንን አድቫንቴጅ በመጠቀም ሄዶ ቢዝነሳቸውን ሊያቋቁሙ ይችላሉ። እንግዲህ በምሳሌ በጥቂቱ መግለጽ ይቻላል። በጥቂቱ መልቲናሽናል ካምፓኒስ የሚባሉት እነ ቶሽባ፣ እንደነ ናይክ፣ ሆንዳ፣ ኮካ ኮላ፣ ዩኒሊቨር፣ ፔፕሲ፣ ስታርባክስ፣ ማክዶናልድስ፣ ቢኤምደብሊው፣ ሱዙኪ፣ ሳምሰንግ እነዚህ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ ናቸው። በተለያዩ ዓለማት ውስጥ ምርቶቻቸውንና አገልግሎታቸውን ተደራሽ በማድረግ የሚሸጡ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ናቸው። There are 4 types of multinational companies. አራት አይነት መልቲናሽናል ካምፓኒስ አሉ። እነሱም decentralized multinational corporations, decentralized global centralized corporations, globally centralized የሆኑ ኮርፖሬሽንስ ይገለጻሉ። ወደ ውስጥ እንገባ። ኢንተርናሽናል ካምፓኒስ ዓለም አቀፋዊ ካምፓኒዎች፣ ትራንስናሽናል ኢንተርፕራይዝስ and many more እና የተለያዩ ሌሎችም አሉ ይላል። Most of the largest and the most influential companies of the modern age are publicly traded multinational corporations. በህዝብ የሚያዙ የድርጅት አይነቶች ናቸው። እጅግ በጣም ትልቅ ነው፣ ግዙፍ ነው ተብሎ የሚጠሩት including Forbes Global 2000 companies የሚባሉት እነዚህ በጣም ትልልቅና ግዙፍ የሆኑ የመልቲናሽናል ካምፓኒስ አይነቶች ናቸው።
multinational corporations is companies that operate in its home country as well as in other countries around the world. በራሳቸው ሀገር ውስጥና በሌሎች ዓለማት ውስጥ አገልግሎትና ምርቶቻቸውን የሚሸጡ ድርጅቶች ናቸው multinational companies የሚባሉት። it maintains central offices ከሴንትራሊ ወይም ከዛው ከተቋቋሙበት ሀገር ሆነው ሴንትራሊ ወደ ውጪ አገልግሎት የሚሰጡትን የነሱን ብራንች የሆኑትን ድርጅቶች ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። the eighth type of business is franchises. ስምንተኛው የቢዝነስ አይነት ፍራንቻይዝስ የሚባሉት ናቸው። franchises are entities or individuals buy businesses agreeing to give percentage of profit to the parent company in exchange for using company's name and the rights of the to sell their products. እነዚህ እንግዲህ ፍራንቻይዝስ የሚባሉት ትላልቅ ድርጅቶች አሉ። ከነዛ ትላልቅ ድርጅቶች እና እውቅና ካላቸው ድርጅቶች አርማዎቻቸውን በመጠቀም የነሱን ምርቶች በመሸጥ በሚያገኙ ትርፍ ላይ የተመሰረተ ክፍያ ለነዚህ ለዋና ለሚባሉት ለፓረንት ካምፓኒስ ክፍያ በመፈጸም ላይ በአግሪመንት የሚሰራ የቢዝነስ አይነት ነው ፍራንቻይዝስ። therefore they are franchises. they are strict to follow the parent company's guideline. የፓረንት ካምፓኒ ወይም የዋናውን ካምፓኒ ጋይድላይን ወይም መመሪያ ስራ ላይ ማዋል ግዴታ አለባቸው። another party will flourish to grow or develop successfully the extension of the business with their own resource that one can expand his business without incur of any debt. ምንም አይነት ብድር ውስጥ ሳይገቡ ሌሎችን በማስገባት ቢዝነሶቻቸውን በማስፋት የራሳቸውን ሪሶርስ በመጠቀም የሚሰሩ ስለሆነ የእድገት ምጣኔያቸውም የፈጠነ ነው የሚሆነው። ሰክሰስፉሊ ደግሞ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። one does not have to think about competition. ከነዚህ ድርጅቶች እንግዲህ ማናቸውም ስለ ኮምፒቲሽን ማሰብ መጨነቅ የለባቸውም። because rapid growth is guaranteed by franchises. የፈጠነ እድገት ከፍራንቻይዝስ ወይም ድጋፍ ስለሚያገኙ ለኮምፒቲሽን ምንም የሚያስጨንቃቸው ነገር የለም። በተሳካ ሁኔታ ቢዝነሶቻቸውን ይሸጣሉ ማለት ነው፣ ወይም ምርቶቻቸውን ወይም አገልግሎታቸውን ይሸጣሉ ማለት ነው። there is operational quality of management and no need of utilizing resources for hiring or training of managers in this form of business. በዚህ የቢዝነስ አይነት ኦፐሬሽናል ኳሊቲ ያላቸው ማኔጅመንት ከዛው ከድርጅቱ የተፈጠሩ ስለሚሆኑ ለቅጥር ተግባር ወይም ደግሞ ለስልጠና ተግባር የሚያወጡት ወጪ የለም በዚህ በፍራንቻይዝስ በሚባለው የቢዝነስ አይነት። examples of franchises companies are McDonald's, Subway, Dunkin Donuts, etc. limited liability company. The ninth type of business is limited liability company. It can be formed by single person. በአንድ በሲንግል ፐርሰን ሊቋቋም ይችላል። with written agreement በተጻፈ ስምምነት በአንድ ግለሰብ ሊቋቋም ይችላል። provisions and the details that the agreement contains by the company are አግሪመንቱ ወይም ደግሞ የማቋቋሚያ ሰነዱ የሚይዛቸው ነጥቦች ማኔጅመንት ኢሹ የማስተዳደር ጉዳዮች፣ distribution of profits የሀብት ስርጭቶች ወይም የትርፍ ስርጭቶች፣ losses ኪሳራዎች፣ way of assigning interests ጥቅሞቹን አሎኬት የሚያደርጉበት ወይም አሳይን የሚያደርጉበት ሁኔታ፣ to others while starting በሚቋቋምበት ጊዜ ባለሼሩ ማን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ያንን ሁሉ የያዘ ሰነድ ነው የማቋቋሚያ ሰነድ። an article of association must be drafted የማቋቋሚያ ሰነድ መዘጋጀት አለበት።
capital is raised by publicly trading the shares and the risk spread through the issuing shares. ካፒታሉ ራይዝድ የሚሆነው ፐብሊክሊ ነው፣ በህዝብ ነው የሚዋጣው። the shares and the risk spread through the issuing shares ሪስኩም ደግሞ በዛው በሼሩ በተገዛበት አኳኋን ዲስትሪቢዩት ይደረጋል ማለት ነው። the owners have limited liability ኦነሮቹ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ያላቸው አለባቸው። ያ ማለት ተጠያቂነት መጠናቸው በድርጅቱ ላይ ነው የሚቀረው። the ability to live, grow, develop. So it is taxed as corporation, partnership, and the sole proprietorship. እንደነዚህ ነው ታክስድ የሚሆኑት ማለት ነው። The tenth and the last type of business is cooperative company or cooperative business owned by group of people. ቢዝነሱ በሰዎች ቡድን ወይም ደግሞ በቡድኖች የተያዘው በግሩፕ ኦፍ ፒፕልስ run for their mutual interests and benefits ለጋራ ጥቅሞቻቸውና ፍላጎቶቻቸው ነው ቢዝነሱ ረን የሚደረገው። persons belonging to the business group are members በዚህ ቢዝነስ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ሜምበሮች ወይም አባሎች ነው የሚባሉት። ኮርፖሬቲቭስ can be either unincorporated or incorporated። እንግዲህ ኢንኮርፖሬትድ እና አንኢንኮርፖሬትድ የሚባለው ልዩነቱን እናያለን። የዚህ የኮርፖሬቲቭ አይነቶች ናቸው እነዚህ አንኢንኮርፖሬትድ ወይም ኢንኮርፖሬትድ የሚባሉት። በየትኛው ውስጥ ነው ያለው? ያው በሚቋቋሙት የአቋቋም መሰረት ነው የሚወሰነው። Unincorporated is business that does not possess separate legal identity from its owners. Unincorporated የሚባለው የኮርፖሬቲቭስ ካምፓኒ አይነት የተጠያቂነት ወሰኑ ከአቋቋሚዎቹ ተለይቶ አይታይም። የቢዝነስ ድርጅቱ ተጠያቂ በሚሆንበት ጊዜ አቋቋሚዎቹም ይጠየቃሉ አብረው ማለት ነው። unincorporated በሚባለው the owners bear full liability ባለቤቶቹ ሙሉ የተጠያቂነት ግዴታ አለባቸው for any action or inaction of the business በቢዝነስ ውስጥ በሚሆኑት ሁኔታዎች ሁሉ። unincorporated enterprise includes sole proprietorship, partnership and the family trusts። እነዚህ እንግዲህ በunincorporated በሚባለው የቢዝነስ ውስጥ ነው የሚወድቁት። incorporated business is business registered with the state to become separate legal entity። incorporated የሚባሉት ደግሞ በመንግስት የሚቋቋሙ ሆነው እነዚህ ሴፓሬት ሌጋል ኤንቲቲ ናቸው። ያ ማለት ድርጅቱ ተጠያቂ ቢሆን አቋቋሚዎቹ በየግላቸው አይጠየቁም። the business entity often is owned by shareholders በሼርሆልደሮች ነው ድርጅቱ የሚቋቋመው። even if it is single member owned corporation that may also be overseen by board of directors የዳይሬክተሮች ቦርድ አሉት። ስለዚህ በእነዚህ በዳይሬክተሮች ቦርድ ቁጥጥር ይደረግበታል ማለት ነው በማንኛውም የቢዝነስ አክቲቪቲ። ሃውሲንግ ኮርፖሬቲቭስ፣ agricultural cooperatives, credit unions, cooperative bankers, electricity and water utility are examples of cooperative companies. It's very interesting. ይሄ ነው እንግዲህ ያለን የቢዝነስ አይነት ለዛሬ። ቱቶሪያሉ ይቀጥላል። የተለያዩ የቢዝነስ ኮንቴንት ያላቸው ቱቶሪያሎች ይቀጥላሉ በጣም በሰፊው። በዚህ ቻናል በጣም ብዙ ካታጎሪ ያላቸው የቱቶሪያል አይነቶች በብዛት ይመጣሉ። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህን ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ቻናሉን ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ፣ አዳዲስ የሚመጡ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ኖቲፋይድ እንድትሆኑ ወይም የደወል ምልክቱን በመጫን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። Thank you for watching. See you.